are not present at this moment. So we are going to take a few minutes so that they can join. Let them join, and then we are going to start this uh, parents guardian meeting. Okay, Susanto sir, uh, I think we should start now. The other teachers may join later. Huh? Okay, Tarikulda has joined. Oh, okay, okay. Okay, Susanto sir, are you there? Yeah, I'm here. Hello. Okay. So Yeah. this is the first parents meeting in this academic session in the PG Department of English. As the parents are present here and for their convenience, we are going to conduct this meeting in Bengali. I think it will be easier for the parents. Okay. So, at the very beginning of this meeting, I would like to request my respected colleague, Mr. Susanto Das, to say a few words in this occasion. Please, sir. Okay. Thank you, Pallav sir. So, in this occasion, I convey my sincere gratitude and thankfulness to all the parents and guardians who are present here in this platform. And as the meeting is dedicated to the parents or guardian to discuss some aspects of the education system and some aspects of the development of the students and something else also. And we'll share our views here on what to do next and what is going on in the department, etc. So, first of all, I would like to say something about the process of education. Swami Vivekananda said, education is the manifestation of the perfection already in man.
He says that. And in that line, it's quite obvious that every student has the potential quality. So the perfection is already there inside the student. So now the question is, what is our responsibility? Our responsibility as the teacher to help them so that that quality can be manifested. So that is all. So every student has their own capability. They have their own ability also. So our responsibility is to help them so that they can flourish in their life. So that is the main aspect of education. And now the question of responsibilities. So from our end, we are trying our best so that our students can manifest themselves, so that they can develop and so that they can gather knowledge also. And now the question of the responsibility of the students. So being a student, their responsibility is to attend all the classes and being attentive to the lecture and to the assignments or anything else. And not only that, education is not limited to the classroom only. What I have seen in my career and what I have read in the books about the essence of education, it is not limited to the book classroom. Not only it's not limited to the books. So we have to go beyond that world also. The world of we have to enter into the world of imagination also. So if a student want to if a student he wants to perfect himself in this realm, at first he has to open his wings in this realm of imagination so that he can gather the knowledge in a better way. And now the question of the responsibility of the parents or guardian. Their responsibility is to give the student ample opportunity so that they can carry on their studies. So that is all from my end. Now, so thank you all. Now over to Pallav sir. Okay. Hello, Pallav sir, can you hear me? Am I audible? Hello? Hello? Pallav sir, can you hear me? Am I audible to you? Hello? Hello. Oh, yeah, you are audible. Now it's up to you. Okay. Okay. I Yeah. lost my connection. Okay, Sorry okay, for the it's okay. interruption. Okay. Yeah. Okay. Uh, so now we think Mm. we should shift to Bengali for the convenience. তো আজকের এই আজকের এই প্যারেন্টস মিটিং এ যে সমস্ত প্যারেন্টসরা উপস্থিত আছেন সবাইকে কুচবিহার কলেজের পক্ষ থেকে এবং পিজি ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের পক্ষ থেকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। একটা কলেজের সাকসেস বা একটা ডিপার্টমেন্টের সাকসেস তিনটে পিলারের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যেখানে একটা পিলার হচ্ছে স্টুডেন্টসরা, একটা টিচার্সরা এবং আরেকটা অবশ্যই প্যারেন্টসরা। তো কোচবিহার কলেজে মাত্র 2 বছরই হয়েছে যে আমরা হায়ার এডুকেশনের যে হাইয়েস্ট যে ব্রাঞ্চ অর্থাৎ পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টাডিজ
সেটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম। তো সেটা খুব সাকসেসফুলি আমরা রান করছি, এবং এটা সম্ভব হয়েছে অবশ্যই আমাদের সমস্ত টিচার্স, স্টুডেন্টস এবং প্যারেন্টসদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য, এই এমএস স্টাডি। তো সেটা চালাতে গিয়ে কলেজে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই, যেটা হয়তো শুধুমাত্র টিচারদের দ্বারা সলভ করা সম্ভব হয় না। তো যদি এখানে আমরা প্যারেন্টসদের সাজেশন বা অ্যাডভাইস পাই, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব ভ্যালুয়েবল বলে আমরা মনে করি। একটা স্টুডেন্ট কলেজে আসে, আজকাল তো কলেজেও আসতে পারছে না, অনলাইন প্ল্যাটফর্মেই আমাদের পড়াশোনা চলছে। তো তাকে বেশিরভাগ সময় কিন্তু বাড়িতে কাটাতে হয়। সো ভেরি ন্যাচারালি প্যারেন্টসদের রোলটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। একজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র পড়াশোনার মধ্যেই তার সারাটা সময় কিন্তু স্পেন্ড করে না, তার পাশাপাশি আরো অনেক জিনিসের সঙ্গে একটা স্টুডেন্ট ইনভলভ থাকে। আর এখানে কিন্তু প্যারেন্টস এর রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে। তো এই যে পিজি ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, সেটা যখন আমরা চালু করি তখন আমাদের মনের মধ্যে অনেক ধরনের শঙ্কা ছিল, অনেক ধরনের ভয় ছিল, কিন্তু আমরা ওটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। এবং আমরা সমস্ত টিচাররা মিলে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে কি করে ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাহায্য করা যায় তাদের এই পিজি স্টাডিজে। তো এটা খুব আনন্দের ব্যাপার যে আমাদের যে ফার্স্ট ব্যাচ, যারা এখন ফোর্থ সেমিস্টারে আছে, যে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা সামনেই আছে, তো তারা সেটা অতিক্রম করে যাবে, এবং তাদের মধ্যে প্রায় সবাই কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, এবং সেকেন্ড সেমিস্টারেও যারা আছে তাদের রেজাল্টও কিন্তু ভালোই হয়েছে। তো আমরা কলেজের পক্ষ থেকে আমরা যে যারা টিচার যারা আছি, আহ, আমাদের সঙ্গে আমাদের এইচওডি যিনি আছেন, মিস্টার তারিকুল ইসলাম, আমি নিজে কোঅর্ডিনেটর অফ দিস পিজি ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, এছাড়া আমার কলিগ হিসেবে আছেন সুশান্ত স্যার, তারপর আরো যারা কলিগ আছেন পিজি ডিপার্টমেন্টে, মিস্টার প্রজ্ঞজ্যোতি দত্ত, ডক্টর মগ্ন সরকার, মিস কাকলি, হেমন্ত, আহ, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে তাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়েই কিন্তু আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট রান করছে। এবং আমরা আমাদের টিচারদের তরফ থেকে স্টুডেন্টসদের এবং প্যারেন্টসদের এটা অ্যাসিওর করতে চাই যে আমরা কিন্তু সব সময় স্টুডেন্টসদের সঙ্গে আছি, তাদের প্রয়োজনে অবশ্যই কিন্তু আমরা তাকে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত আছি। হ্যাঁ, এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পড়াশোনা করাটা একটা খুব ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার। আগে যেভাবে আমরা পড়াশোনা করে এসেছি বা আমরা পড়াশোনা করিয়েছি, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিজেরাও শিখেছি, সেটাতে কিন্তু একটা পরিবর্তন এসছে। একটা ক্লাসরুম যে অ্যাটমসফিয়ার যেটা আগে ছিল, সেটা অনলাইন মোড অফ এডুকেশনে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে তৈরি করা একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তো এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে এই যে অবস্ট্যাকেল, এই যে বাধা, সেই বাধাটাকে অতিক্রম করার জন্য আমরা নানাভাবে কিন্তু চেষ্টা করছি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে রিসেন্টলি মিস্টার সুশান্ত দাস জয়েন করেছেন, এবং তিনি আমাদেরকে দারুণভাবে টেকনিক্যালি সাহায্য করছেন কিভাবে ডিপার্টমেন্টটাকে স্মুথলি রান করা যায় এরকম একটা সিচুয়েশনে। তো প্যারেন্টসদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা এই ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট অর্গানাইজ করি। ইতিমধ্যে যেরকম আমাদের এই পিজি ডিপার্টমেন্টে দুটো স্পেশাল লেকচার কিন্তু কন্ডাক্ট করা হয়েছে। একজন অধ্যাপিকা রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর ঈশা, তিনি তার লেকচার ডেলিভার করেছেন, এবং গতকাল ডক্টর এস কে সাগির আলী, তিনি একটা স্পেশাল লেকচারে পার্টিসিপেট করেছিলেন গতকাল। তো এই ধরনের ইভেন্টস গুলো আমরা করছি, আমরা তো পড়াচ্ছি, তার পাশাপাশি স্টুডেন্টসরা যাতে
বাইরের জগতের সঙ্গে, বাইরের ডোমেইনের সঙ্গে তারা যাতে কানেক্ট করতে পারে, সেটার জন্য কিন্তু চেষ্টা চলছে। এছাড়া ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের কিন্তু একটি চ্যানেল খোলা হয়েছে, ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে এই ধরনের লেকচার গুলোকে আপলোড করা হচ্ছে। কোনো স্টুডেন্ট যদি কোনো একটা লেকচার মিসও করে, তারা কিন্তু সরাসরি ইউটিউবে গিয়ে সেই স্পেশাল লেকচার গুলোকে দেখে নিতে পারে এবং এইভাবে তারা কিন্তু বেনিফিটেড হতে পারে। তো এই এই পিজি ডিপার্টমেন্ট যেহেতু নতুন, তো সেটা চালাতে গিয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে যায়। এছাড়াও কলেজের বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মিটিং অনবরতই চলছে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে, ইউজি এক্সামিনেশন নিয়ে, পিজি এক্সামিনেশন নিয়ে, তারপর স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড নিয়ে, এগুলো মিটিংয়েও আমাদের পার্টিসিপেট করতে হয়। তো অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ক্লাস হয়তো তাতে মিসও হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো কিন্তু মোটামুটি ভাবে ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ক্লাসেস কিন্তু হয়েছে। তবুও তারপরেও স্টুডেন্টদের যদি কোনো গ্যাপ থেকে যায়, আমরা সেটা নিয়মিত ভাবে কিন্তু ফিডব্যাক স্টুডেন্টদের কাছ থেকেও নেওয়ার চেষ্টা করি এবং সেগুলোকে দূর করার চেষ্টাও কিন্তু আমরা করি। তারপরেও যারা প্যারেন্টসরা আছেন, সম্মানীয় যারা অভিভাবিকা বৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে, কোনো পরামর্শ থাকে বা কোনো ফিডব্যাক থাকে কি করে ডিপার্টমেন্টটাকে আরো উন্নত করা যায়, সেটা নিশ্চয়ই আপনারা শেয়ার করবেন। আমার আজকের এই প্যারেন্টস মিটিংয়ে এতটুকু বলার ছিল। তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে। এবার আমি রিকোয়েস্ট করব প্যারেন্টসদের মধ্যে ফ্রম সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্টসদের কোনো প্যারেন্টস কি উপস্থিত আছেন এখানে? সেকেন্ড সেমিস্টারের স্টুডেন্টসদের মধ্য থেকে তাদের কোনো প্যারেন্ট কি এখানে আছেন বা গার্জিয়ান আছেন? সেকেন্ড সেমিস্টার মিটিং এ পার্টিসিপেশনের সংখ্যাটাও একটু কম, আমরা এখানে 29 দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া 1 2 3 4 5 6 7 8 তার হচ্ছে 37, আর আমাদের স্ট্রেংথ হচ্ছে কিন্তু 60, 44 প্লাস 16 মানে 60, আর টিচার আমরা আছি 5 6 জন মানে 66। তো এখানে কিন্তু উপস্থিতিটা কম। তো যাই হোক, যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে সেকেন্ড সেমিস্টারের স্টুডেন্টসদের মধ্য থেকে তোমরা যারা আছো, এখানে তো অনেকে আছো আমি দেখতে পাচ্ছি মিটিং এ, তো তাদের প্যারেন্টস কি কেউ আছেন? থাকলে কাইন্ডলি একটু রেসপন্ড করুন। ইয়েস স্যার, আছেন। আচ্ছা, কে বলছো? উপাসনা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কে আছেন? বাবা আছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো ওনাকে একটু কানেক্ট করো আমাদের সঙ্গে। হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ, নমস্কার মাস্টার মশাই। হ্যাঁ নমস্কার, আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম প্রণব পাল। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি তো এখানে উপস্থিত হয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো আমি একটু আগে একটু আলোচনা করলাম, এবার আমাদের এই মিটিং এ আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে আমাদের প্রতি বা ডিপার্টমেন্টের প্রতি, কাইন্ডলি আপনি শেয়ার করুন কি করে আমরা আরো ভালো করতে পারি বা কোথায় আমাদের কোনো খামতি থাকে সেটাকে কি করা যায়। আপনি সাজেশন দিন, আমরা নিশ্চয়ই সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব, প্লিজ। আপনাদের প্রয়াস, এটাকে আমি প্রশংসা করতেই হয়। আপনারা অনেক রকম ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন, সেই জায়গার থেকে ভালো লেগেছে। এখন যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে অফলাইন এবং অনলাইনের এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টার থেকে আমার তেমন কিছু বলার নেই, কারণ আপনারা সব রকম ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। আপনাদের আমার নতুন করে কিছু বলবার নেই।
আপনাদের এই প্রয়াসটা সার্থক হোক, এটাই আমার বলার বিষয় আছে। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই ফিডব্যাকের জন্য। আমরা শুধু এটুকুই বলতে চাই যে সত্যিকার অর্থেই এই যে অফলাইন মোড থেকে অনলাইন মোডে যে একটা শিফটিং হলো, সেটা একটা বড় একটা অবস্ট্যাকল ছিল। প্রথম দিকে আমাদের তো খুবই সমস্যা হচ্ছিল, হ্যাঁ। তো ধীরে ধীরে সেটাকে আমরা ওভারকাম করার চেষ্টা করেছি, এখন অনেকটা ভালো জায়গায় এসছে। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অনলাইন ক্লাস কিন্তু অফলাইন ক্লাসের অল্টারনেটিভ হতে পারে না। কারণ একটা ক্লাসরুমে যে একটা পরিবেশ তৈরি হয় স্টুডেন্টস এবং টিচারদের মধ্যে, যে ধরনের ইন্টারাকশন সম্ভব হয় সেখানে, অনেক সময় অনলাইনে কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না, এবং নেটওয়ার্ক জনিত একটা সমস্যা তো থেকেই যায়। এই অবস্ট্যাকেলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা কখনোই সম্ভব না। অনেক সময় আমি দেখেছি ক্লাস নিতে গিয়েছি, নেটওয়ার্ক এত পুয়ার, আমার নিজের ক্ষেত্রে বলছি, স্টুডেন্টসদের তো অনেকে হয়ই বটে যে ঠিক মতো স্টুডেন্টসরা শুনতেই পাচ্ছে না, বা আমি নিজে কানেক্টই হতে পারছি না, এরকম অনেক সময় কিন্তু হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও যতই সমস্যা থাকুক, আমাদেরকে এগিয়ে তো যেতেই হবে। এই বাধাগুলোকে বাধা মনে করলে চলবে না, সেটা মনে রেখেই আমরা কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এটাই আমাদের লক্ষ্য। আচ্ছা, আর কেউ কি প্রেজেন্ট আছেন ফ্রম সেকেন্ড সেমিস্টার প্যারেন্টসদের থেকে? সেকেন্ড সেমিস্টারে যারা এখানে আছো তাদের প্যারেন্টস থাকলে একটু আমাদের সঙ্গে কথা বলা হবে। স্যার। হ্যাঁ, কে? শুভশ্রী? হ্যাঁ স্যার, আমার মা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু ওনাকে কানেক্ট করাও আমাদের সঙ্গে। হ্যালো স্যার, আমি শুভশ্রীর মা বলছি। আচ্ছা, নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। আপনি হয়তো শুনেছেন আমরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, শুনেছিলাম একটা সময়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনজনেই। হ্যাঁ, 26 দিনে পরে করলাম, আবার নেগেটিভ আচ্ছা, আসছে। এখন হ্যাঁ, সবাই সুস্থ আছেন তো? সবাই সুস্থ বলতে ওর বাবা এখনো মানে সেরকম সুস্থ হয়নি, সে হার্টের পেশেন্ট, একেবারে কি রোগ নেই যে নেই ওর বাবার আর কি। তো আচ্ছা, আচ্ছা। শুভশ্রী ওই 3 বেলায় সুগার মাপা, হ্যাঁ, প্রেসার মাপা, হ্যাঁ ইনসুলিন দিচ্ছিল, আচ্ছা, তারপর আচ্ছা, সুগারের আচ্ছা, 3 বেলা ওষুধ, এখন ওই মেয়েই মাপে 3 বেলা সুগারটা প্রেসারটা। আচ্ছা, হুম। আচ্ছা, এখন এই সুগারটা এখন নর্মালি আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন উইকনেস আছে আর কি। যাই হোক, আচ্ছা, আপনার কথা অনেকক্ষণ যাবত আমি শুনছি, খুবই ভালো লাগছে। এবং অনলাইনে যে ক্লাস নেন তখনও আমার একটু মানে মেয়েদের পড়ার এখানে একটু আগ্রহটা বেশি, বসি আমি আর কি। হ্যাঁ, তো আচ্ছা, ওকে যখন মানে ওইখানে জল টল দিয়ে আসি তখন কতক্ষণ বসে শুনি, খুবই ভালো লাগে আচ্ছা, অনলাইনের ক্লাসগুলো। হ্যাঁ, তো ও একটু পিছিয়ে গেছে আর কি, ওই যে এখন ঠিক মতো ক্লাসগুলো, খুবই অসুস্থ ছিল না, জ্বর, আচ্ছা। সেই প্রচন্ড শরীর খারাপ ছিল, 3 বার না, ডাক্তার না, দেখিয়ে হ্যাঁ ওই একটু সুস্থ হয়েছে আর কি। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওর একটু ইয়ে আছে, মানে নিজের থেকে কোনো হয়তো করছেন আপনাদের করে না একটু। আচ্ছা। হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ, অন্য স্টুডেন্টরা যেমন নিজের থেকে করে, আমার এই মেয়ে আবার নিজের থেকে কাউকে করতে চায় না, এটাই হলো প্রবলেম। হ্যাঁ, সমস্যাটা আপনাদের না বললে কি করে জানবেন, তাই না? সে তো নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আপনাদের, হ্যাঁ আপনাদের ওর প্রবলেমটা যদি আপনাদের জানায় তাহলে তো আপনারা প্রবলেমটা জানতে পারবেন, না বললে হুম, তো জানতে পারবেন না। ঠিক আছে, ঠিক, এমনি ঠিক। শুভশ্রী মানে পড়াশোনা কেমন ইসে দিচ্ছে কেমন আপনাদের? আচ্ছা, আচ্ছা। তো আপনাকে প্রথমত ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য, এই মিটিং এ পার্টিসিপেট করার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ যেটা খুব ভালো লাগলো যে আপনার মেয়ে যখন ক্লাস করে আপনিও পাশে হ্যাঁ বসেন, মাঝে মধ্যে শোনেন। হ্যাঁ, আমি বসি, এটা আমার তবে অভ্যাস আছে। যেহেতু, হ্যাঁ, যেহেতু মেয়ে বড় হয়েছে, হ্যাঁ আহ, তো স্বভাবতই তার সঙ্গে আপনি যদি বন্ধুর মতন হতে পারেন সেটা সবচেয়ে হ্যাঁ, ভালো। না আমার তাতে বড় করে মেয়েও কিন্তু এমএ বিএড করেছে, একদম বিএ পর্যন্ত আমি ওর পাশে মানে ও পড়াশোনা করতে বসে থাকতাম, এটা আমার একটু নেশা আছে, মেয়েদের আচ্ছা, পাশে বসে সেটা থাকা আর কি। সেটা খুবই ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ তাতে করে আপনার মেয়েও তাতে বেশি করে হ্যাঁ, উৎসাহী হবে। না আমার এই শুভশ্রী আর কি, ও নিজের প্রতি আগ্রহ আছে, পড়াশোনায় আগ্রহ আছে।
আর আগ্রহ শুভশ্রীকে আছে। উদ্দেশ্য করে এটাই বলবো যে হ্যাঁ তোমার কোনো হেজিটেশনের কোনো ব্যাপার নেই। যদি মনে কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই হ্যাঁ, স্যারদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, এইটাই তাতে তো আমি বলি আমরা যে তোর কি কোশ্চেন খুশিই আছে, হবে। অন্যেরা যেরকম বলে তুই বলিস না কেন স্যারদের কাছে? হ্যাঁ, আমি এত লজ্জা পেলে স্যারদের কাছে একদম ফ্রি হয়ে যেতে হয়, তাহলে তো স্যাররা সব তোমার প্রবলেমটা বুঝবে, তাই না? হ্যাঁ, হুম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ আর হ্যাঁ জানো হ্যাঁ। তো সত্যি, আমরা যারা টিচার আছি আমরাও প্রতিনিয়ত শিখছি, প্রচুর নতুন তা- নতুন জিনিস অ্যাড হ্যাঁ হচ্ছে। হ্যাঁ আমরাও শিখছি, আমরাও বিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞাসা করি, তাতে লজ্জার কিছু হ্যাঁ নেই। জানার হ্যাঁ ইচ্ছে হ্যাঁ থাকা হ্যাঁ সবচেয়ে হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট। তো যাই হোক, হ্যাঁ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে, এই হ্যাঁ মিটিং এ আসার জন্য। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ, আর কেউ কি নমস্কার, ভালো থাকবেন, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এই নমস্কার, আপনিও শুভশ্রী, ভালো থাকবেন। আচ্ছা, আর কেউ কি আছেন সেকেন্ড সেমিস্টারের কোনো প্যারেন্ট কি স্যার, আছে? হ্যাঁ, কে, নাম বলো। স্যার, সে ঋতু সামন্ত। হ্যাঁ, তোমার স্যার, আমার কে আছে? হাজবেন্ড আছে। আচ্ছা, হাজবেন্ড আছে। হাজবেন্ড, আপনাকে একটু কানেক্ট করাও। হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যালো স্যার। স্যার। হ্যালো। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, নমস্কার, বলছি বলুন। আহ, আহ, খুবই ভালো লাগছে স্যার আপনাদের এমনিতে আপনাদের প্রয়াস প্রচুর মানে সত্যিই খুব প্রশংসনীয়। কারণ বিশেষ করে আমার মিসেস হচ্ছে এত সংসারী হয়েও ও কিন্তু ক্লাসগুলো করে বেশ ভালো রকম ভাবেই করে। বিশেষ করে আচ্ছা, সুশান্ত স্যার আর যেসব স্যাররা সব ক্লাস করে আমিও শুনি মাঝে মাঝে। তো আচ্ছা, ভীষণ ভালো এদের মতো ক্যান্ডিডেটরা, এরা আরো কিছু মানে জানতে পেরেছে, যেহেতু এই এই সময় এই সিচুয়েশন এমনিতে তো অফলাইন ক্লাস হচ্ছে না, অনলাইনে হ্যাঁ, যথেষ্ট মোটামুটি সাবজেক্টিভ ভাবে বুঝতে পারছে। তো আমি একটা আচ্ছা, সাজেশন বলতে আমি বলবো একটু যদি শর্ট টাইপ কিছু, যদি মানে প্রত্যেকটা টিচার যদি শর্ট টাইপ প্রশ্নগুলো যদি ভালো করে আলোচনা মানে আরো করে, বা ওদের যে এই যে মানে ইন্টারনাল মার্কস পরীক্ষার গুলো কেন্দ্রে, আছে, হ্যাঁ ইন্টারনাল পরীক্ষার মার্কস কেন্দ্রে। গুলো, ইন্টারনাল আচ্ছা, মার্কসের জন্য আমি বলবো একটু যদি মানে ভাইবা বা কোনো মানে পরীক্ষা, ছোট ছোট পরীক্ষা যদি নিতে পারতো মনে হয় ভালো হতো। তাহলে এরা হয়তো সাবজেক্টে হয়তো দেখে দেখে পরীক্ষা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এরা আরো কিছু মানে আমার মনে হয় আরো কিছু জানতে পারবে, বিশেষ করে এই আচ্ছা, নেট সেট পরবর্তীকালে যদি নেট সেট দেয় এরা, সেক্ষেত্রে হুম, এদের সুবিধা হবে বাকি। আচ্ছা, এইটা আমার বলার ছিল আচ্ছা, আর কি। তো আচ্ছা, এমনিতে আপনার, ভীষণ 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 ভালো আপনাদের পড়ানোর টেকনিকও ভীষণ ভালো, আমি নিজেও ফলো করি আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ভালো লাগবে, ভীষণ ভালো। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ফিডব্যাকের জন্য। আসলে মানে কোভিড-19 সিচুয়েশনে আমাদের হ্যাঁ অনেক হ্যাঁ, প্ল্যান এগুলোকে পাল্টাতে হয়েছে। আচ্ছা মানে আচ্ছা নর্মাল সিচুয়েশন হলে আপনি যে সাজেশনটা দিলেন আমরা সেটাই করি, ছোট ছোট আচ্ছা পরীক্ষা আচ্ছা। নিয়ে নিয়ে আমরা করতাম। তো হুম এখন দেখা যাচ্ছে যে অনলাইন মোডে যখন থেকে শিফট হলো, আমার হুম মনে হয় হুম, আমাদের টিচাররা আরো বেশি বিজি হয়ে গেছেন। মানে কলেজের অনেক হ্যাঁ, মিটিং যেগুলো অনেক অল্প সময় আগে হয়ে যেত, দেখা যাচ্ছে আচ্ছা, কলেজে আমাদের কোনো একটা মিটিং হচ্ছে 1 ঘন্টার, কিন্তু সেটা আহ, হুম 8টা থেকে শুরু হলো, ধরুন 9টা, দেখা যাচ্ছে সেটা 10:30, 11টায় শেষ হচ্ছে। হুম হুম মানে হুম হুম, এরকম পরিস্থিতিও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি যে সাজেশনটা দিলেন অবশ্যই আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব এবার। হ্যাঁ, আমরা আসলে ওকে স্যার। গতবার ব্যাপারটাকে ওইভাবে করতে পারিনি, যে হুম পরিস্থিতি ছিল গতবার আর কি। হুম হুম, উম, তো সেই জন্য আসলে তো সে এইভাবেই করা উচিত আপনি যেটা বললেন। তো ঠিক আছে, আমরা নোট করে নিলাম আপনার এই সাজেশনটা, আমরা নিশ্চয়ই এটা করার চেষ্টা করব। আর অফলাইন okay, মোডে হলে আমরা স্টুডেন্টদের আরো বেশি হেল্প করতে পারতাম অনলাইনের আচ্ছা সে থেকে। তো হ্যাঁ একদম তবু স্যার। না তবু আমরা স্যার চেষ্টা অনলাইনে করব। আপনারা যথেষ্ট ভালো করেছেন একদম, মানে নিঃসন্দেহে খুবই ভালো লাগছে। আমি নিজেও শুনি মানে আচ্ছা, আচ্ছা, আমারও পাশে ইংলিশ ছিল, আমিও টুকটাক আচ্ছা, শুনি আচ্ছা। মোটামুটি। ও আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে স্যার, থ্যাংক থ্যাংক ইউ, ইউ থ্যাংক স্যার। ইউ। ঠিক আছে। ওকে, ওকে। আচ্ছা, আর কেউ কি আছেন, আর কোনো প্যারেন্ট আছেন ফ্রম সেকেন্ড সেমিস্টার, কেউ কথা বলবে? হ্যাঁ স্যার, আমার মা আছে। আচ্ছা, তোমার নামটা বলো আগে। স্যার, দেবতোষ। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার মার সঙ্গে একটু কানেক্ট করাও। হ্যাঁ, এই না। নমস্কার স্যার, আমি হ্যাঁ, দেবতোষের মা নমস্কার। বলছি। হ্যাঁ, নমস্কার, বলুন। যে এই পড়াশোনার সম্বন্ধে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। না যেটা করছেন সেটা ভালোই, ভালো লাগলো এগুলো ই করে। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এই আপনি, যে হ্যাঁ বলুন, বলুন আগে, তারপর উম, আমি বলি। ওনাকে আমার ছেলেকে পড়া ধরবেন, উনি কিন্তু মিশতে পারে না ভালো করে, মানুষের সাথে কথা বলতে পারে না। আচ্ছা, তো পড়া কি দেয়? আচ্ছা, আমি বলছি। মানে
আমাদের বর্তমানে যেভাবে পড়াশোনা হচ্ছে আর কি, অনলাইন মোডে, তো অনলাইন মোডে পড়াশোনা হওয়াতে আমাদের একটু একটা গ্যাপ থেকে যায় স্টুডেন্টদের সঙ্গে যে পরিচিত হওয়া, পার্সোনালি পরস্পরকে জানা, এটার একটা গ্যাপ রয়ে যায়। তবুও আমরা চেষ্টা করছি, ও তো ক্লাসে থাকে মোটামুটি ভাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ থাকে, আমি participate করে। পাশে থাকি, দেখি ও ক্লাস করে কিনা। অন্যান্য ছেলে মেয়েগুলো যে আপনাকে প্রশ্ন করে বা উত্তর দেয়, ও কিন্তু দেয় না কোনোদিনও। না, তাকে পার্টিসিপেট করতে হবে। হ্যাঁ, তো উনি তো একটু মানুষের সাথে আপনার মিশতে রেগুলার পারে না, ওনাকে একটু প্রশ্ন ধরতে হবে, তাহলে উনি উত্তর দিবে। রেগুলার আগের মুডে যখন আসবে, দেখবো যাতে করে ও পার্টিসিপেট করে ক্লাসে আর কি, প্রশ্ন করে, হ্যাঁ, জানার আগ্রহটা দেখা, সেটা আমি চেষ্টা করি। তো যাই হোক, আপনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হলেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যে কথাটা বললেন সেটা আমরা আপনাকেও ধন্যবাদ। আচ্ছা আচ্ছা, সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে আর কোনো প্যারেন্ট আছেন? আর কেউ কি কথা বলবে সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে? আচ্ছা, তাহলে আমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে যারা যে সমস্ত প্যারেন্টসরা এখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফোর্থ সেমিস্টারের যারা স্টুডেন্টস আছো, তাদের মধ্য থেকে যদি তাদের কোনো প্যারেন্ট উপস্থিত থাকেন, একটু আমাদের সঙ্গে কানেক্ট করা। ফোর্থ সেমিস্টার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, কে বলছো? মেহবুব আলী বলছি। আচ্ছা, মেহবুব আলী। হ্যাঁ, কে আছেন? আমার মা আছেন। মা আছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওনার সঙ্গে একটু কানেক্ট করো, আমরা কথা বলছি। হ্যালো হ্যালো। হ্যালো হ্যাঁ, স্যার, বলুন। নমস্কার। নমস্কার। স্যার হ্যাঁ, বলুন। নমস্কার। হ্যাঁ, আমি মেহবুবের বলুন, মা। ছেলে পড়াশোনা করছে তো? বাড়িতে পড়াশোনা করে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়াশোনা ভালোই মতো করছে, আর তখন ক্লাস হয় থাকি আমি, দেখি ভালো আচ্ছা মতো আচ্ছা ক্লাস করছে, আচ্ছা। এইটুকু। হ্যাঁ, এইটুকু লক্ষ্য বলবো। রাখবেন, ছেলের পাশে হ্যাঁ, থাকবেন, হ্যাঁ, যাতে ভালো করে হ্যাঁ, পড়াশোনা হ্যাঁ, করে। আর যদি কখনো হ্যাঁ, কোনো এটা, সমস্যা হয়, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে। ও আর ভালো কিছু মতোই বলবেন? ক্লাসও হয়, থাকি না, কিছু আচ্ছা বলবো না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি হ্যাঁ, আপনার সাজেশন দিলেন, সেটা আমরা আহ, সেটাকে আমরা অবশ্যই গুরুত্ব দেব। আর কেউ কি আছেন ফোর্থ সেমিস্টারের কোনো প্যারেন্ট? ফোর্থ সেমিস্টারের? আমার মনে হয় আর কেউ নেই ফোর্থ সেমিস্টার থেকে। তো আমাদের যে ইন্টারাকশনটা হলো প্যারেন্টসদের সঙ্গে, তো সেখান থেকে আমি এটাই বলতে চাইবো যে প্যারেন্টসরা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, তাদের সাজেশন খুব ভ্যালুয়েবল। তো বিভিন্ন জন যে ধরনের সাজেশনগুলো দিলেন, তাতে একটা যেটা উঠে আসলো যে স্টুডেন্টসদের মধ্যে অনেকে এখনো হেজিটেট করে টিচারদের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করতে। তো আমরা এটাই বলবো, তোমাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নটা অবশ্যই টিচারদেরকে করবে, এতে লজ্জার কিছু নেই। আমি নিজে পার্সোনালি বলছি যে আমার অনেক কিছু অজানা আছে, কিন্তু সেই অজানা জিনিসগুলোকে কারো কাছ থেকে যদি আমি জানতে পারি, সেই সুযোগটা যদি থাকে, আমি সেটা অবশ্যই কিন্তু ব্যবহার করব। তোমাদের কাছ থেকেও এটা কিন্তু এক্সপেক্টেড। তো একজন প্যারেন্ট না বলে গার্জিয়ান বলবো আমি, ঋতু সামন্ত, ওনার হাজবেন্ড ছিলেন, তিনি কিছু সাজেশন দিয়েছেন অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট ফর দ্য স্টুডেন্টস। সেটা নিয়ে ওনার সাজেশনগুলো খুবই ভালো, আমরা সেভাবেই করতাম। কিন্তু এই সেমিস্টারটা যখনই শুরু হলো, তারপর থেকে এরকম একটা ডামাডোলের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে আমরা আমাদের ইচ্ছে থাকলেও সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা করতে পারছি না। তবুও আমরা চেষ্টা করব যাতে করে একটু ছোট ছোট পরীক্ষা নিয়ে, এই সেমিস্টারে যদি সেটা নাও সম্ভব হয়, অন্তত থার্ড সেমিস্টার থেকে যারা সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্টস আছো, তাদের ক্ষেত্রে আমরা সেটা করার চেষ্টা করব। এবং আমরা খুব হোপফুল যে এই কোভিড-19 সিচুয়েশন হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ভ্যাকসিনেশন যদি কমপ্লিট হয়ে যায়, তাহলে আমরা আবার নর্মাল মোডে ফিরে আসতে পারবো, তখন আমরা আরো ভালোভাবে করতে পারবো। তো যাই হোক, এছাড়া ফোর্থ সেমিস্টার যারা স্টুডেন্টস আছে, যদি এটা প্যারেন্টস মিটিং,
তবুও আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো যে তোমাদের তো MA কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই, তারপরে তোমাদের সামনে কিন্তু তোমাদের একটা আলাদা একটা ফিল্ড টু বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার, হাউ টু বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার। বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন স্ট্রিম চুজ করতে হবে, কেউ হয়তো বিএড করবে, কেউ বা পিএইচডির জন্য চেষ্টা করবে, কেউ নেটে বসার জন্য চেষ্টা করবে। তো আমরা এটাই বলবো যে তোমাদের পড়াশোনার মধ্যে যে গ্যাপগুলো রয়ে গেছে এই MA কমপ্লিট করার পর তোমরা ধীরে 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 সেই গ্যাপগুলোকে ফিল আপ করো। কোনো গ্যাপ কিন্তু রেখো না, রেগুলার অল্প হলেও পড়াশোনার মধ্যে থাকবে, তাহলে দেখবে যে ইন দ্য লং রান তোমরা কিন্তু জীবনে সাকসেসফুল হতে পারবে। এটাই তোমাদের প্রতি আমার সাজেশন। সো বিফোর এন্ডিং দিস মিটিং, ইজ হেমন্ত স্যার হিয়ার? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার। সো এবার আমি রিকোয়েস্ট করছি হেমন্ত স্যারকে যে এই যে প্যারেন্ট টিচার মিটিং এটার সমাপ্তি ভাষণ দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করছি। ওনার কথার মধ্য দিয়ে আমাদের এই মিটিং আমরা ক্লোজ করব। প্লিজ হেমন্ত। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ নমস্কার অভিভাবক অভিভাবিকাকে আমার প্রণাম। হ্যাঁ স্যার, আমরা তো চেষ্টা করছি, 100% দিচ্ছি, অ্যান্ড স্টুডেন্টরাও কোশ্চেন করে এবং আমরা কোশ্চেন আনসারগুলো বলছি, এবং যাদের কোশ্চেন করা হচ্ছে তারা মানে আনসার দিতে কোনো, আমার ক্লাসে যেমন শুভশ্রী, দেবাতোষ, এরা ভালোই মানে কোশ্চেন করলে এরা আনসারটা দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন কাকিমা বলল যে শুভশ্রী কি আনসার দিতে পারে, হ্যাঁ ভালোই পারে। যাক, মানে অফলাইন যখন হবে তখন হয়তো আমরা আরো 100% দিতে পাবো। এখন একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু চলছে, তথাপি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগ আমি স্টুডেন্টকে দেখছি এখানে নেট সেটের জন্য একদম লেগে পড়ে আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ সেটা খুব ভালো খবরও বটে না? হ্যাঁ স্যার, আর অবশ্যই বলবো সবাইকে যে তোমরা ভালোভাবে পড়ো, আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের কেরিয়ার নিয়েও কোনো টেনশন হবে না, আমরা তোমাদের এক্সামেও হেল্প করব, আর এখানেও আমরা এমন ভাবে পড়াবো যাতে তোমরা নেট সেটে তাড়াতাড়ি সাকসেস পেতে পারো। আর গার্জিয়ানদের মানে বেশি ভাবার নেই, এখানে আমরা ভালোভাবেই পড়াচ্ছি, দেখা যাক অফলাইন হলে আরো মোটামুটি ভালোই হবে। আর এই কথাই বলার। আর স্যার তো এটাই। ওকে, থ্যাংক ইউ হেমন্ত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ওয়ার্ডস। তো আজকে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে, আমার কলিগসদেরকে, স্টুডেন্টসদেরকে এবং প্যারেন্টসদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই প্যারেন্টস গার্জিয়ান মিটিং আমরা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।